जय जगन्नाथ। और समस्त जगन्नाथ प्रेमी एवं मालिका प्रेमी समस्त आध्यात्मिकता उपरे आस्था रखुथिबा समस्त भाई भौणी मानक मोर प्रातः शुभेच्छा। आजिर आलोच्य प्रसंग होछि जे आमे माने समस्ते खुशी बा आनंद को अन्वेषण करी करी ब्रह्मांड रे कौनसी स्थान रे पाई परिबा ना। समस्त आनंदर उत्स होछि एही दिव्य शरीर। ए शरीर हेउछि लंकापुर, ए शरीर मध्य हेउछि अयोध्यापुर। यदि एठारे रावण को राजा कराई दिया जाए ताहले सी ही जीव लंकापुर। यदि एठे प्रभु रामचंद्र राजा हेबे ताहले ये ही जीव अयोध्यापुर। एते बड़ा शरीर को धारण करी परिचालित करुथिबा भगवानଙ୍କର एठारे जो प्रतिनिधि स्वरूप जी अछंती से होछंती जीव आत्मा। जीव आत्मा एवं परमात्मा के मध्य रे किछि भी पार्थक्य नहीं। केवल एतिकी पार्थक्य कह जाई परिबो जे जीवात्मा होछि सर्वनिम्न एवं प्रभु होछंती सार्वभौम। आमे हेले अणु चैतन्य, से होछंती विभु चैतन्य। तेणु परम ब्रह्मंकर अंश अटे ये जीव रामचंद्र बोली मात्र ताकू जानी। यही 10 द्वार होछि दशरथ। तेणु कुशल कुशल शब्द रु आसी कौशल्या। तेणु सबू जेते बेले कुशल हो जीव सेते बेले कुशल कौशल एवं तार भाव अधिक हो गले कौशल्या हो जीव सेते बेले एई शरीर रे प्रभु रामचंद्र जीवात्मा स्वरूप रे लीला खेला करिवे। पिंड एवं ब्रह्मांड। पिंड रे प्रथमे आमको शांति मिली गले ब्रह्मांड रे निश्चित भाव में मिली जीव। तेणु आमे जेते जो स्थान को गले मध्य केउठारे आमको शांति मिलिबो नाही। आहार शून्य गुण अटई वीर लक्षण। तेणु आम मन रे जेते बेले सत्साहस आसीबो सेते आमे भरतर गुण को जेते बेले धैर्यर सहित आमे कोनसी समस्यार समाधान करबा पई जिबा सेते बेले निश्चित भाव में भरतर गुण को धरिबा एवं शांति रूपा निजे होछंती माँ सीता। तेणु यही शरीर जी शांति को धारण करि परिछि सेठारे माँ सीता विराजमान करंती। तेणु जीव आत्मा बोली आमे काहा को कहूचे ना आम शरीर रे आमर जेते अंग प्रत्यंग रही से माने केही भी नहीं। पंचभूत पंचतत्व समस्त शरीर थिले मध्य भिन्न भिन्न महापुरुष माने भिन्न भिन्न तत्व को भगवान अंश बोली प्रचार करि आछंती। किंतु ता भितर प्रभु एठारे वायु स्वरूप रहिछंती। से सामान्य हेले मध्य से सूक्ष्म हेले मध्य एते बड़ शरीर को से धारण करके जाउछंती। काहेकि से चली गला परे ए शरीर ओजन बा वस्तुत्व को देखा जाए नहीं। से दाह्य योग्य हो जाए बा श्मशान को नवापाई योग्य हो जाए। तेणु से जो टिकक ए शरीर रे अछंती से टिकक ही जीवन। तांकु जदि आमे जीवनर सर्वस्व बोली मन करिबा से आम जीवनर सर्वस्व नुहंती कि अटंती। आम जीवनर सर्वस्व कहले मोर ए संसार रे सबुठारु आपणार सबुठारु निजर बोली कहले किए ना से टिकक से प्राणवायु से हेउछि मु एवं से हेउछंती मोर एवं सबु काल रे मध्य मु तांकर। तेणु सीए थिबा पर्यंत ए घट रही ए शरीर रही ए संसार रही सबू रही। सी चलीगला ये सबू
ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ବା ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୋର ଦେଇକି କହୁଛେ ଯେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ନିଶ୍ୱାସକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ? କାହିଁକି ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ନିଶ୍ୱାସ କ'ଣ କି? ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ କ୍ରିୟା ରହିଛି ରେଚନ, ପାଚନ, ଆତ୍ମୀକରଣ, ଜନନ, ଶ୍ଵସନ, ଏ ଶ୍ଵସନକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କ'ଣ ନା ନିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ନିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ପୁଣି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଗଲେ ଶ୍ୱାସରେ ସେ ହେଇଯାଉଛି ଆଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ନିଃସାରିତ ହେଲେ ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଉଛି ସେ ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆଉ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତା ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ୱାସକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ସେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଧାରଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି। ଆମେ ଯେଉଁ ଖୋଜୁଛେ ଏଠି ସେଠି ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଅଛି, ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିବାନ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିବାନ। ସିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିପାରିବା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମୟୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ପରମହଂସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ମଣନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ତୁମେ କି ମୋହର ନ ହୁଅନ୍ତ ବଶ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବଶ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ସବୁକିଛି ବୋଲି ଭାବିବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆମର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ କି? ତେଣୁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧାରଣ କରିବା। ବଶୀଭୂତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବେ। ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ହେଉଛି ପରିପୂରକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ମଣନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ତୁମେ କି ମୋହର ନ ହୁଅନ୍ତ ବଶ। ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୃଦୟ ଦେବତା ମୋର ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ କି ଉପାୟରେ ତୁମକୁ କରିବି ମୁଁ ବଶ। ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ କିଛି ଯେଣେ ଚାହୁଁ ଅଛି ତେଣେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସେ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେତେ ସବୁ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥ କହିଲେ ଏଇ 10 ଦ୍ୱାର ଥିବା ଏହି ଶରୀର, ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଆହାର ଶୂନ୍ୟ ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ଅନୁମାନ ତାହାର ନାମ ହନୁମାନ। ତେଣୁ ଅନୁମାନ ସୂତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଗୁସାର କରି ଭାଗବତ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଗୁସାର କରି ଅନୁମାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଠିକ କରି ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଅପରିକଳ୍ପନୀୟ କଥାକୁ ବା ଅପରିକଳ୍ପନୀୟ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମର ସଂସାରରେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମାୟଣରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ରାମାୟଣ ରମ୍ୟା ରାମାୟଣୀ କଥା। ଆଦିକବି ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ରମ୍ୟା ରାମାୟଣୀ କଥା। ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ରହିଛି, ଯେମିତି ପିତୃଭକ୍ତି, ଭ୍ରାତୃଭକ୍ତି, ପତିବ୍ରତା ଏସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ସବୁ ବିପରୀତ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ୱାସକୁ କି ବିଶ୍ୱାସ? ବିଗତ ହୋଇଛି ଶ୍ୱାସ ଯାହାର ସେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ।
ଏମିତି ବି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସତେ ଇତି ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭରସା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରାଣବାୟୁଙ୍କୁ କେହି ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଥରେ ଖସିଗଲେ ନ ଆସି ବି ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ରେଚକ, ପୂରକ ଏବଂ କୁମ୍ଭକ। ରେଚକ କହିଲେ କ'ଣ, ସେ ନିଶ୍ୱାସ। ପୂରକ କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁମ୍ଭକ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଧର ଧର ହୁଏ ତ ଧୂଳିଆ ନାଗ, ନାଗକୁ କିଏ ସେ ଚାଳି ଦେଇଅଛି, ପଦ୍ମ ତୋଳା ଯିଏ ଜାଣିଛ ଜଗ, ନହେଲେ ଏକା ବେଳେ ଛାଡ଼ିଯିବ ସୁଆଗ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାନା ଉପାୟ କରିକି ତାକୁ କେହି ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ରହିଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ଆମର ସବୁ ସମୟରେ ସୁଖ, ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ଏସବୁ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ସବୁ ଲୋଭ, କାମନା, ଆସକ୍ତି ଏସବୁ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।